19. 마태복음 19장 1절에서 19절 말씀. Matthew chapter 11 verse 1 through 19. 읽어드리겠습니다. 예수께서 12제자에게 명하기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라. 요한이 목에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리이까. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 않은 자는 복이 있도다 하시니라. 그들이 떠나매 예수께서 무리에게 요한에 대해 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대냐? 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 부드러운 옷을 입은 사람들은 왕궁에 있느니라. 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐? 선지자를 보기 위함이었더냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라. 기록된 바 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세리요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 세리요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진대 오리라 한 엘리야가 곧 이 사람이니라. 그 있는 자는 들을지어다. 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다. 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하매 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라. 우리 가은이부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. When Jesus had finished giving these instructions to his 12 disciples, he went out to teach and preach in towns throughout the region. When John, who was in prison, heard about the deeds of Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and talk to John what you hear and see. The blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me." As John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in king palaces. Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. This is the one about whom it is written, "I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you." Truly I tell you, among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been winning it. For before John came up, prophets in the law of Moses looked forward to the present time. And if you're willing to accept it, he is the Elijah who was to come. Whoever has ears, let them hear. To what can I compare this generation? There are my children sitting in the marketplaces and calling up the others. We played wedding songs and didn't dance, so we played funeral songs and didn't mourn. For John came neither eating nor drinking, and they said he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, "Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners." But wisdom is proved right by her deeds. 아멘. 감사합니다. 지난주와 그 전주에 이어서 말씀을 나누고 있는데 지난주와 그 전주에 예수님께서 제자들에게 당부하신 말씀들이 있었어요. 이렇게 해서 하나님의 나라를 확장하기를 원하는 예수님의 마음이 그들에게 전달되어지고 드디어 이제 이 제자들이 나아가게 되는. 그러면서 좀 집중적으로 좀 봤던 말씀이 뭐냐면 예수님께서 이들에게 염려하지 말라고 두려워하지 말라라는 말씀을 두 번이나 이렇게 강조해서 해주셨던 말씀이 기억이 나시는지 모르겠어요. 예수님께서 제자들을 세우시고 특별히 12제자를 세우시고 그 제자들로 하여금 그 일을 하게 하면서 그들에게 염려하지 말라고 그리고 두려워하지 말라고 했던 근거가 뭐였냐면 오늘 우리가 읽은 첫 번째 말씀 1절 말씀의 근거예요. 예수님께서
그들이 돌아다니는 그 동네에서 그들이 전도하고 사역하는 그곳에서 예수님도 그곳에서 가르치시고 전도하시기를 함께 하셨다라는 거예요. 쉽게 말씀을 드리면 그 제자들을 그냥 홀로 그냥 뚝 떨어뜨려서 보내신 것이 아니라 그 제자들과 함께 예수님도 함께 하셨다라는 거예요. 예수님의 가장 큰 리더십, 가장 본받을 만한 리더십이 뭐냐고 묻는다면 그 리더십은 뭐냐면 함께 하심의 리더십이에요. 본을 보여주시는 리더십이에요. 모델링이 되어주는 리더십이에요. 세상 사람들은 내가 따를 만하고 존경할 만한 그런 사람을 항상 찾고 있어요. 조금 더 부풀려서 우리가 많이 보았던 만화나 영화를 보면은 나도 그렇게 되고 싶다라는 사람들을 이렇게 그리면서 그 사람을 쫓아가려고 해요. 현실적으로 불가능할지라도 그럼에도 불구하고 그런 모델링이 있다는 것은 굉장히 중요해요. 근데 예수님은 실제로 그 모델링이 되어 주셔서 우리로 하여금 그렇게 살아갈 수 있도록 해 주시는 역할을 하고 계세요. 참 부럽죠. 그때 당시에 이 제자들이나 예수님의 말씀을 직접 들었던 사람들이나 예수님에게 치료를 받았던 사람들이나 예수님과 함께 길을 걸었던 사람들, 3년의 시간 동안 먹고 마시면서 예수님의 말씀을 듣고 예수님께서 하셨던 기적 같은 일들을 경험하고 예수님과 동행하면서 살았던 그 사람들, 참 부럽고 부러운 사람들이라는 생각이 들어요. 그런데 예수님이 그 사람들에게만의 예수님이 아니라 지금도 우리에게도 예수님이세요. 그래서 성경은 계속해서 반복해서 해주시는 말씀이 있어요. 그 말씀이 뭐냐면 내가 너와 함께 하겠다라는 말씀이에요. 언젠가 제 둘째 아들이 저에게 성경에서 제일 좋은 말씀, 제일 기억에 남는, 가슴 속에 남는 말씀이 뭐냐라고 물어봤던 기억이 나요. 저는 그 말씀들 중에서 가장 힘이 되고 좋은 말씀이 뭐냐면 마태복음 28장 20절의 말씀이에요. 같이 한번 찾아볼까요? 마태복음 28장 20절 말씀. Matthew chapter 28, verse 20. 마태복음의 맨 마지막 말씀이면서 마태가 복음을 딱 한 가지로 딱 마무리 지어주는 그런 말씀이에요. Matthew chapter 28, verse 20. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 예수님께서 당부하셨어요. 가르쳐 지키게 해. 내가 너희들에게 가르쳐 준 말씀 전하고 전파하고 내가 너희에게 준 능력 행하는 건 너무너무 좋아. 그런데 더 중요한 것이 있어. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을게. 이 말씀이 실제로 어떻게 실현이 됐죠? 제자들에게 실현이 됐던 건 언제였었죠? 오순절 성령 강림 사건을 통하여서 예수님의 영, 하나님의 영이 성령님이 그들에게 임함으로 인하여서 이제는 예수님의 영이 그들 안에 계심으로 인하여서 언제 어느 곳에서든 예수님과 동행하는 사람이 되었어요. 지금도 마찬가지로 우리에게 예수님께서 해주시는 말씀이 뭐냐면 내가 너희를 떠나지 않을 거야. 내가 너희와 항상 함께 있을 거야. 너희들이 자고 먹고 어디를 가든 내가 너와 항상 함께 할 거야. 라는 이 말씀이 우리에게는 정말 중요한 말씀이에요. 이 함께 하심으로 인하여서 우리는 어떤 삶을 살게 되는 거예요? 예수님의 영이 함께함으로 인하여서 우리가 하나님의 자녀로서 살아가면서 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 능력과 힘을 가지고 살아가게 된다는 거예요. 우리가 해야 될 것은 뭐냐면 늘 마음속에 있는 이 예수의 영이 성령님이 나와 함께 하시는구나라는 것을 더 인식하고 더 깊이 깨달아가면서 살아가는 거예요. 이것이 우리에게 너무너무 중요한 말씀들이라는 거예요.
근데 그 이후에 2절부터 나오는 말씀을 보면 갑자기 세례 요한에 대한 말씀이 나와요. 세례 요한은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이죠. 세례 요한은 예수님의 전에 예수님이 본격적으로 사역하기 전에 많은 사람들에게 세례를 베풀므로 인하여서 그들에게 하나님의 나라의 길을 열어주는, 즉 예수님의 길을 열어주는 역할을 했던 사람이었어요. 그런데 오늘 말씀에 보니까 요한이 옥에 갇혀 있었어요. 당시 우리가 잘 알고 있듯이 헤롯 대왕에 의해서 요한이 옥에 갇혀 있었어요. 헤롯이 잘못한 일에 대해서 막 당신이 잘못했습니다. 왕에게 막 이렇게 직설적으로 얘기를 하니 헤롯도 좀 화가 나서 세례 요한을 옥에 가두었던 그런 상황이었어요. 그 상황에 세례 요한이 예수님께서 어떤 일을 하시는가를 듣게 되었어요. 그래서 세례 요한이 제자들을 보내서 예수님께 질문을 해요. 그 질문이 뭐냐면 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까. 무슨 말이죠? 세례 요한이 이전에 예수님을 뭐라고 생각했어요? 찾아볼까요? 마태복음 3장 한번 보세요. 우리가 읽었던 말씀, 함께 나눴던 말씀인데 세례 요한이 예수님을 어떻게 생각했는지 나오는 말씀. 마태복음 3장 13절에서 17절 말씀. 마태복음 3장 13절에서 17절의 말씀. 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. 뭐라고 생각하는 거죠? 나보다 내가 오히려 세례를 받아야 할 그런 위치에 있는 사람이라는 것을 분명히 인식하고 있어요. 그리고 16, 17절에 보면 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 이 말씀을 하늘에서 이 말씀이 들릴 때 세례 요한도 바로 옆에 있었어요. 예수님이 메시아라는 것을 분명히 알고 있었고 그리스도라는 것을 분명히 알고 있었어요. 그런데 왜 11장에 와서 오늘 읽은 본문 말씀에 세례 요한은 제자들을 보내어서 예수님에게 다시 이 질문을 하는 걸까요? 왜 당신이 메시아입니까? 라고 다시 질문을 하는 걸까요? 메시아라는 것을 너무나도 분명히 알고 있었던 바로 전에 몇 개월 전에 몇 년 전에 이 사건이 있었음에도 불구하고 왜 이것을 다시 세례 요한은 예수님에게 묻고 있는 걸까요? 여기서 우리가 알아야 될 것이 뭐냐면 세례 요한이 생각하는 메시아상이 있었던 거예요. 세례 요한이 생각하는 메시아상은 우리가 읽은 좀 전에 마태복음 3장 말씀에 제대로 나오고 있는데 7절에서 12절 말씀 한번 보시겠어요? 세례 요한이 생각하는 메시아는 이런 메시아였어요. 마태복음 3장 7절에서 12절 말씀 보세요. 세례 요한이 막 그 세례를 베풀면서 사두개인과 바리새인들에게 말하는 거예요. 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 12절 말씀 잘 보세요. 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 세례 요한이 생각하는 메시아상이 있었어요. 다른 사람과는 좀 달랐어요. 다른 유대인들이 생각했던 메시아는 어떤 메시아였죠?
지금 유대인들이 어떤 나라 밑에서 속박돼서 살고 있었냐면 로마라는 나라에 속박되어 살고 있었어요. 로마의 지배하에서 유대인들을 구원하여서 옛날에 다윗 왕의 힘을 가지고 다윗 왕이 다스리던 시대처럼 평탄한 그런 삶을 살아가는 유대의 나라를 만들어줄 메시아를 꿈꿨던 것이 보통 일반인 유대인들이었어요. 그런데 세례 요한은 다른 관점에서 메시아를 보고 있었어요. 이 말씀을 읽었잖아요. 7절부터 12절 말씀에 어떤 말씀이에요? 회개하여서 돌이키면 받아들여지고 회개하지 않고 돌이키지 않는 자는 벌하시는 그런 메시아를 기대하고 있었던 거예요. 정말 영적인 하나님의 말씀에 벗어나지 않는 굉장히 중요한 그런 메시아상을 갖고 있었어요. 그런데 아까 우리가 읽었던 12절 말씀은 어떤 말씀이에요? 이때는 우리가 잘 알고 있듯이 예수님께서 오셔서 하셨던 사역의 그런 모습이 아니라 다시 오실 예수님께서 하실 사역을 보여주신 말씀이에요. 즉 재림하셔서 이제는 완벽하게 알곡과 쭉정이를 분리하시고 의인과 불의한 자를 분리하시고 그리고 지옥에 떨어질 자와 천국에 들어갈 자를 분리하실 그 메시아를 기다리고 기다렸던 거예요. 그래서 세례 요한은 예수님께서 하신 일들을 보면서 내가 생각했던 메시아와는 다른 분이시네 라고 생각하여서 예수님에게 제자들을 보내서 질문을 한 거예요. 당신이 오실 그 이십니까? 그 메시아이십니까? 라고 질문을 한 거예요. 이에 예수님께서는 대답을 하셔서 다시 본문으로 돌아가세요. 11장 말씀에 예수님께서는 이 세례 요한에게 뭐라고 그래요? 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다. 세례 요한이 가지고 있던 이 메시아상이 지금은 잘못되었어. 그렇지만 결국에는 이게 맞아. 예수님은 그걸 너무나도 잘 알고 계셨죠. 그래서 세례 요한에게 지금 내가 이 땅 가운데 온 이유를 네가 너희 제자들에게 세례 요한의 제자들에게 너희가 본 대로 들은 대로 가서 이야기해. 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗함을 받고 못 듣는 자가 듣게 되고 죽은 자가 살아나고 가난한 자가 복음이 전파되는 이것을 가서 얘기해. 이것이 지금 내가 이 땅 가운데에 예수가 이 땅 가운데 온 이유야 라는 것을 알려주신 거예요. 오신 메시아가 하시는 일은 뭐였냐면 회복하고 치료하고 은혜를 베푸는 그런 메시아였다는 거예요. 세례 요한이 비록 그때 당시에 잠깐 메시아를 잘못 생각하고 그렇게 예수님에게 질문을 했지만 예수님은 친절하게 세례 요한에게 그렇게 가르치시면서 지금 내가 이 땅 가운데 온 이유는 회복하고 자비를 베풀어 그들에게 은혜를 베풀어 그들에게 구원의 기회를 주기 위한 것이야 라는 것을 알려주셨어요. 지금도 예수님은 마찬가지로 이 시대를 살고 있게 하세요. 우리에게도 마찬가지로 기회를 주고 계시는 거예요. 회복의 기회를 주시고 자비를 받을 기회를 주시고 은혜를 받을 기회를 주시고 그래서 구원을 받을 기회를 주고 계시는 거예요. 오신 메시아가 하신 일이 이런 일이었다는 거예요. 그렇지만 결국에 세례 요한이 바랬던 그 메시아는 어떤 메시아죠? 재림하여 오실 예수 그리스도. 그 예수 그리스도는 무슨 일을 하세요? 선과 악을 완벽하게 구분하시고 악인과 의인을 구별하시고 알곡과 쭉정이를 구분하셔서 이제 더 이상 함께 섞여 살 수 없는 천국과 지옥이 구분되어지는
완벽한 세상의 끝을 보여줄 그 메시아. 그 메시아가 오실 거라는 것을 세례 요한은 믿고 있었고 예수님도 이것을 인정하셨기에 세례 요한에 대해서 나중에 평가를 하시는 것을 보면 뭐라고 평가를 하세요? 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 없다라고 말씀을 하시는 거예요. 왜? 세례 요한이 바라는 메시아가 누구였기에? 다시 오실 그 예수 그리스도였기에, 재림하실 예수 그리스도를 그렇게 바라고 기대했기에 세례 요한이 그때 당시에 그 질문에 대해서는 조금은 잘못된 질문이었을지라도 예수님은 그를 인정하여서 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자라 이렇게 일컬어 주는 거예요. 그러시면서 하시는 말씀이 뭐냐면 12절 말씀, 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 라고 말씀을 하세요. 천국은 침노를 당한다. 이게 좀 말을 좀 이렇게 약간 어렵게 해 놓았는데 이 말씀 뭐냐면 세례 요한을 칭찬하면서 세례 요한이 꿈꾸고 있는 게 뭐예요? 결국에 하나님의 나라를 꿈꾸고 있는 거잖아요. 메시아를 통해서 하나님의 나라에 들어갈 백성을 만드는 것이 세례 요한의 사역이었고 그 사역의 끝을 보는 것이 바로 하나님의 나라에 들어가는 거잖아요. 세례 요한은 계속해서 그 꿈을 꿨던 거예요. 그래서 세례 요한 때부터 지금까지 계속해서 천국은 침노를 당한다라고 표현을 하고 있는 거예요. 침노를 당한다는 거죠. 하나님의 나라를 꿈꾸고 하나님의 나라에 도전적으로 들어가고 하나님의 나라를 계속해서 갈망하는 자들에 대한 이야기예요. 그 자들은 결국에 하나님의 나라에 들어간다라는 말씀을 해주시는 거예요. 그런데 그때 당시의 사람들뿐만이 아니라 이 세대에 대해서도 예수님은 이렇게 평가를 하고 계세요. 16절부터 19절 말씀이 어떤 말씀이죠? 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다는 말, 이 말을 그때 당시에 그 유대인들에게는 그냥 속담처럼 흘러나오는 말인데 함께 춤추거나 함께 동요하지 않는 그냥 그저 뚝 떨어져 있는 그런 삶을 의미해요. 세례 요한이 와서 이렇게 세례를 베풀면서 회개하라 천국이 왔다라고 말씀을 하셨는데 예수님께서 이렇게 오셔서 회개하라 천국이 가까이 왔다라고 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 이 세대가 뭐예요? 그 말씀에 전혀 요동하지 않아. 그 말씀을 들으려고도 하지 않아. 받아들이려고도 하지 않아. 오히려 세례 요한은 너무 굴욕적인 자야라고 욕을 하고 예수님은 저런 세리와 죄인들과 친구라고 해서 욕을 하는 전혀 받아들여지지 않는 이런 모습을 보면서 예수님은 이 세대가 그런 세대야 라고 말씀하고 계세요. 오늘 말씀은 딱 두 가지예요. 1절 말씀에 예수님은 우리와 함께 하시겠다 했어요. 예수님께서 모델링이 되어주셔서 언제 어디서든 우리와 함께 해주시겠다 약속하셨어요. 그 약속이 언제 이루어졌냐면 오순절 성령 강림 사건 이후에 모든 믿는 자들에게 이루어진 사건이에요. 우리가 살고 있는 지금 이 시대에 살고 있는 우리 각 개인에게는 내가 예수 그리스도를 구주로 영접하여서 믿고 살아가는 그 순간부터 영원히 계속되어지는 그런 약속이에요. 이 약속이 어마어마한 파워를 힘을 가지고 있다는 것을 기억하면서 살아가는 저와 여러분들이 되길 원해요. 더불어서 세례 요한과 같은 그런 마음을 가지고 살아가길 원해요. 세례 요한이 그때 당시에 비록 좀 짧은 소견이었지만 결국에 세례 요한이 꿈꾸고 바랬던 건 뭐였냐면 하나님의 나라였어요. 세례 요한을 예수님보다 먼저 보내어서 예수님의 길을 준비하라 하면서 메시아의 길을 준비하라고 하면서 세례 요한에게 주신 하나님께서 세례 요한에게 주신 마음이 뭐였냐면 하나님의 나라를 꿈꾸게 하셨던 거예요. 메시아가 오시는데 그 메시아가 하나님의 나라를
나라를 완성하게 될 거야 라는 꿈을 주셨던 거예요. 그래서 우리에게도 마찬가지로 세례 요한과 같은 꿈을 주시는 거예요. 결국에 하나님의 나라를 꿈꾸면서 살아가는, 그 하나님의 나라의 백성으로 살아가게 하는 그런 꿈을 주시는 거예요. 예수님이 안타까이 여기시면서 이 세대를 무엇에 비유할고 하셨던 말씀에서 벗어나서 세례 요한과 같이 하나님의 나라를 꿈꾸고 다시 오실 그 메시아를 준비하면서 살아가는 것, 이것이 지금 이 땅 가운데 저와 여러분들이 살아가는 길이 된다는 것을 알려주신 말씀이에요. 그런데 다시 말씀을 드릴게요. 이 길을 걸어가는 동안 예수님은 어떻게 하시겠다고요? 우리와 함께 하시겠다고요. 이것을 잊지 않고 살아가는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠어요. 예수님이 우리와 함께 하시겠다는 이 말씀이 세상 끝날까지, 세상 끝날은 예수님께서 다시 오시는 그날이요, 심판의 날이에요. 그날까지 예수님은 우리와 함께 하시겠다 약속하셨어요. 지금도 함께 하시고, 그래서 예수님께서 우리에게 또 한 번 해주신 말씀은 염려하지 마, 두려워하지 마. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할게 라고 약속해 주신 말씀입니다. 이 약속을 가슴속 깊이 새기시면서 살아가는, 매일매일 생각하면서 살아가는, 상기시키며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 늘 감사를 드립니다. 이 땅을 살아가면서 어떻게 살아가야 할지, 또 어떤 기준으로 살아가야 할지 모르는 우리에게 어떻게 살아가야 할지를 알려주시고, 어떤 길로 가야 할지를 알려주신 은혜에 감사함을 드립니다. 더불어서 고아와 같이 버려두지 않으시고 우리와 동행하여 주시겠다고, 우리와 함께 하시겠다고 약속하여 주시고 그 약속을 지키시니 감사함을 드립니다. 세상 끝날까지 주님 이 약속 꼭 부여잡고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고, 어떤 상황 가운데서도, 어떤 어려움 가운데서도 주님이 나와 함께 하심이 가장 큰 힘이 되어줄 수 있도록 인도하시고, 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 주님이 나와 함께 하심을 인하여서 빛을 바라보며 그 빛을 향할 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시옵소서. 언제 어디서나 주님이 함께 하심에 감사함을 드리며, 주님이 함께 하심으로 인해서 힘과 능력을 받고 살아갈 수 있도록 인도하심에 감사함을 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 예.